Next point is proper use of symbols and body language. Communication is carried out through mutually understood set of symbols, which means that both encoding and decoding must be done through symbols that are familiar to the sender and receiver. હવે હું તમને અગર સિમ્બોલ્સથી વાત કરું છું, પણ જો તમે મારા રિસીવર છો અને તમને એ સિમ્બોલ સમજાતો જ નથી, તો મારું મેસેજ કંઈ કામનું નથી. એટલે સિમ્બોલ્સ એવા યુઝ કરવા જોઈએ જેનો મિનિંગ સ્પેસિફાઈ કરું છું હું, જેનો મિનિંગ સેન્ડર અને રિસીવર બંને માટે સરખો જ હોય છે, એવા જ સિમ્બોલ્સનો યુઝ કરવો જોઈએ. બહુ ટેકનિકલ લેંગ્વેજ નહીં યુઝ કરવાની અને સિમ્પલ લેંગ્વેજ યુઝ કરવાની, જેથી કરીને કમ્યુનિકેશનમાં પ્રોબ્લેમ ન આવે. લેંગ્વેજની સાથે સાથે બોડી લેંગ્વેજ પણ પોઝિટિવ રાખવાની, નેગેટિવ એક્સપ્રેશન્સ નહીં રાખવાના. પ્રોપર પોસ્ચર, આઈ કોન્ટેક્ટ, સ્માઇલ, કોન્ફિડન્સ, પોલાઇટનેસ, આ બધી જ વસ્તુથી, પ્રોપર બોડી લેંગ્વેજ અને સિમ્બોલ્સથી કમ્યુનિકેશન વધારે ઇફેક્ટિવ થઈ શકે છે. The last point of essentials of good communication is listening. Attentive and participative listening, જેથી કરીને નોઇઝ ન હોય જે તમારા કમ્યુનિકેશનને ઇફેક્ટ કરી શકે, અને સાંભળીને બીજા કાનથી જવા દેવાનું એવું નહીં, પ્રોપરલી સમજવાનું. So these were the 10 points of essentials of good communication. Purpose, clarity of purpose, શું કામે કમ્યુનિકેશન કરો છો, કોને કરો છો અને શું મેસેજ છે એ તો સેન્ડરના માઇન્ડમાં ક્લિયર હોવું જોઈએ. કમ્પ્લીટનેસ, મેસેજ શુડ બી કમ્પ્લીટ. There should be no incomplete details left for the receiver to guess. Conciseness, message can be concise but it should be complete. Feedback, timely feedback is important to know if the receiver has understood the same thing and if the communication has been complete. Empathy, a sender should step into the shoes of the receiver and then do the communication for a better perspective and to make the communication more effective. Modify the message according to the audience. Use the language that is more suitable to the audience. The message should be modified according to the needs and requirements of targeted audience to avoid misunderstanding and misinterpretations. Multiple channels of communication can be used so there are less chances of deformation of message and the clarity of messages increased. Make effective use of grapevine to know more about the problems faced and the solutions to solve those problems. Proper use of symbols and body language. The symbols used should be familiar to the sender as well as the receiver. Technical language should be avoided and a common language should be used. Positive body language is equally important. Confidence, politeness, eye contact and proper posture can add on to better communication. Active listening and less noise is suitable for effective communication. Now we will start with our 10th topic, which are the basic forms of communication. Communication divided into two parts: verbal communication and non-verbal communication. So when we talk about verbal communication, what does verbal mean? Verbal નો મતલબ શું થાય છે? Related to words and use of words. Verbal નો meaning જે વર્ડ્સથી રિલેટેડ હોય અને જેમાં વર્ડ્સ યુઝ આપણે કરતા હોય, એટલે કે લેંગ્વેજ એનાથી જ બને છે ને.
આપણને ખબર છે કે ખાલી માણસો જ છે જે વર્ડ્સ યુઝ કરી શકે છે, જાનવર, વૃક્ષો એ લોકો નથી કરી શકતા. એટલે વર્બલ કમ્યુનિકેશન સ્પોકન અને રિટન વર્ડ્સ યા સિમ્બોલ્સથી થઈ શકે છે. આ પ્રોસેસમાં સિમ્બોલ્સને ભેગા કરીને સેન્ડર અને રિસીવરની વચ્ચે કમ્યુનિકેશન કરવામાં આવે છે. વર્ડ્સની પણ હેલ્પ લેવામાં આવે છે, વર્ડ્સથી પણ કમ્યુનિકેશન કરવામાં આવે છે. બધી ફોર્મલ કમ્યુનિકેશન વર્ડ્સથી જ થઈ શકે છે. હવે વર્બલ કમ્યુનિકેશનના પણ બે પાર્ટ્સ હોય છે, ઓરલ કમ્યુનિકેશન અને રિટન કમ્યુનિકેશન. ઓરલ કમ્યુનિકેશન એટલે આપણે ઘણી વખત ડિસ્કસ કરી લીધું, જે આપણે બોલીને કહીએ છીએ, કમ્યુનિકેશન થ્રુ સ્પોકન વર્ડ. સેન્ડર એટલે કે સ્પીકર બોલે અને રિસીવર એટલે કે લિસનર સાંભળે છે. એટલે આપણે કહી શકીએ કે લિસનિંગ પણ ઓરલ કમ્યુનિકેશનનો એક ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ છે. હવે આમાં અમુક ફેક્ટર્સ છે, એટલે કે સ્પીકર હોવું જોઈએ, એ કેવી રીતના બોલે છે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, એ શું બોલે છે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, કોને બોલે છે એ પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, અને એને શું ફીડબેક મળ્યો. આ 5 ફેક્ટર હોય છે ઓરલ કમ્યુનિકેશનના. સ્પીકર વગર કમ્યુનિકેશન થઈ ન શકે, એ કેવી રીતના બોલે છે એ પણ મહત્ત્વનું છે, નહીતર કમ્યુનિકેશન ઇફેક્ટિવ નહીં રહે. એ શું બોલે છે એ પણ એટલું જ મહત્ત્વનું છે, કેમ કે મેસેજ વગર તો સ્પીકરનું કંઈ કામ જ નથી ને. લિસનર જ ન હોય તો સ્પીકર બોલે કોને, એટલે લિસનર એટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને ફીડબેક પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે જાણવા માટે કે મેસેજ જે છે એ પ્રોપર પહોંચ્યો છે કે નહીં. હવે ઓરલ કમ્યુનિકેશન કરવા માટે અમુક પ્રી રિક્વિઝાઇટ્સ પણ હોય છે, એટલે જરૂરી ધ્યાનની બાબતો. ક્લિયર એન્ડ પ્રોપર પ્રોનન્સિએશન ઓફ વર્ડ્સ. ઉચ્ચારણ તમારા સરખા હોવા જોઈએ અને ક્લિયર હોવા જોઈએ. ક્લેરિટી એન્ડ એક્યુરેસી. સ્ટુડન્ટ્સ, આઈ એમ સોરી, આમાં મેં ક્લેરિટીનો સ્પેલિંગમાં થોડીક ટાઈપિંગ મિસ્ટેક થઈ ગઈ છે. તમે લખો ત્યારે સરખું લખજો. CLARITY. TYI નહીં આવે, ITY આવશે. ક્લેરિટી એન્ડ એક્યુરેસી. એક્યુરેસી એટલે પરફેક્ટ વાત હોવી જોઈએ અને ક્લિયર વાત હોવી જોઈએ. ક્લેરિટી. કન્સાઇસનેસ. ટૂંકી વાત રાખવાની, અનનેસેસરી ન કામની વાતો કરવાની નહીં. રાઇટ ટોન. ટોન તમારો સરખો હોવો જોઈએ. તમે પોઝિટિવ વાત કરતા હો પણ સામેવાળાને ટોન્ટ લાગે એવા ટોનમાં નહીં બોલવાનું. રાઇટ પિચ. તમારો જે વોલ્યુમ છે એ પણ સરખો રાખવાનો. કોકને તમે ખીજાવ છો એવી રીતના નહીં બોલવાનું. રાઇટ સ્ટાઇલ એન્ડ વોકેબ્યુલરી. વોકેબ્યુલરી એટલે ચોઇસ ઓફ વર્ડ્સ તમારા જે છે એ સરખા રાખવાના, સરખી સ્ટાઇલમાં તમારે વાત કરવાની. ઓરલ કમ્યુનિકેશનની અંદર આ બધા જે છે એ પ્રી રિક્વિઝાઇટ્સ હોય છે. હવે આપણે વાત કરશું રિટન કમ્યુનિકેશનની. રિટન કમ્યુનિકેશનમાં આપણે જોશું અ મેસેજ કોન્સ્ટિટ્યુટ્સ રિટન કમ્યુનિકેશન when it is put in black and white. બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ એટલે કે આપણે પેપરની વાત કરી છીએ. વ્હાઇટ પેપર હોય અને બ્લેક કલરથી પ્રિન્ટ કરેલી હોય છે, એટલે બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટમાં જ્યારે આવે છે ત્યારે એને રિટન કમ્યુનિકેશન કહેવાય છે. આ સૌથી ફોર્મલ રીત છે કમ્યુનિકેશનની. આમાં સેન્ડર જે હોય છે એ રાઇટર હોય છે અને રિસીવર જે હોય છે એ રીડર હોય છે. રિટન કમ્યુનિકેશન મેઇનલી જ્યારે આપણે એવિડન્સ એટલે કે પ્રૂફ રાખવા હોય કોઈ વાતના ત્યારે યુઝમાં આવે છે, જેથી કરીને કોઈ ખોટું ન બોલી શકે કે ના આ વસ્તુ મને જાણ કરવામાં આવેલી નથી. એટલે પ્રૂફ આપણે જ્યારે રાખવાના હોય ત્યારે આપણે રિટન કમ્યુનિકેશનનો યુઝ વધારે કરીએ છીએ. હવે આમાં ફેક્ટર્સ આપણે જોઈશું તો રાઇટર હોવો જોઈએ, કોન્ટેન્ટ એટલે કે મેસેજ હોવું જોઈએ, લેંગ્વેજ કઈ યુઝ કરો છો એ પણ આમાં ઇમ્પોર્ટન્ટ થઈ જાય છે, પર્પસ શું કારણથી તમે આ કરો છો, સ્ટાઇલ અડોપ્ટેડ ફોર્મલી લખો છો કે ફ્રેન્ડલી મેનરમાં લખો છો, અને રિસીવર હોવું જોઈએ જે કે મોસ્ટલી આમાં રીડર જ હોય છે.
આના પ્રી રિક્વિસાઇટ્સની આપણે વાત કરશું તો હાઉ મચ ટુ પુટ ઇન ટુ રાઇટિંગ, કેટલું લખવું છે આપણે. કેમ કે વાત કરવી હોય તો આપણે ખબર છે 2 કલાક પણ આપણને બેઠા બેઠા વાત કરવામાં ઓછી પડે છે, પણ રાઇટિંગમાં જ્યારે કરવું હોય ત્યારે આપણી પાસે માપ તો હોવો જોઈએ ને ભાઈ, આટલું લખશું આપણે. એટલે કેટલું લખવું છે. વોટ ટુ લીવ આઉટ, કઈ બાબતને આપણે મૂકી શકશું. વેન ટુ સ્ટોપ, ક્યારે લખવાનું બંધ કરવાનું. વેન ટુ કન્વે, ક્યારે આપણે વાત પહોંચાડવી છે. ટુ whom ટુ કન્વે, કોને વાત પહોંચાડવી છે. બાય વોટ મીન્સ ટુ કન્વે, કેવી રીતના વાત પહોંચાડવી છે. મેલથી પહોંચાડવી છે, લેટર લખીને, પોસ્ટ કાર્ડ, SMS, વોટ્સએપ મેસેજ, ઘણા બધા સુટેબલ મીડિયમ્સ છે ને અત્યારે તો. એટલે રિટન કમ્યુનિકેશનની આ બધી પ્રી રિક્વિસાઇટ્સ હોય છે. હવે આ થયું તમારું વર્બલ કમ્યુનિકેશન, આપણે સમજ્યા જે વર્ડ્સથી યા સિમ્બોલ્સથી થઈ શકે છે. વર્બલ કમ્યુનિકેશન આપણે 2 પાર્ટ સ્ટડી કર્યા, એક હોય ઓરલ કમ્યુનિકેશન અને એક હોય રિટન કમ્યુનિકેશન. ઓરલ કમ્યુનિકેશનમાં સેન્ડર જે છે એ સ્પીકર છે અને રિસીવર જે છે એ લિસનર છે. જ્યારે કે રિટન કમ્યુનિકેશનમાં સેન્ડર જે છે એ રાઇટર છે અને રિસીવર જે છે એ તમારો રીડર છે. ઓકે, અને આપણે એ બેમાં જે ફેક્ટર્સ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને પ્રી રિક્વિસાઇટ્સ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એ પણ આપણે સ્ટડી કરી. આ બધું લખવાનું છે, પ્લીઝ ધ્યાન રાખજો. હવે આપણે ઓરલ અને રિટનનું એક કમ્પેરિઝન આપણે સ્ટડી કરશું. તો તમે જોઈ શકો છો પોઈન્ટ ઓફ કમ્પેરિઝન આપેલું છે ને પછી ઓરલ અને રિટન. તો ટાઈપ, ઓરલ કમ્યુનિકેશન ઇન્ફોર્મલ હોય છે જેમાં પર્સનલ ટચ વધારે હોય છે, જ્યારે કે રિટન કમ્યુનિકેશન જે છે એ વધારે પડતું ફોર્મલ હોય છે અને એમાં પર્સનલ ટચ હોતો નથી. સ્પીડની વાત કરશું તો ઓરલ કમ્યુનિકેશન જલ્દી થઈ જાય છે, રિટન કમ્યુનિકેશનને વાર લાગે છે. ફ્લેક્સિબિલિટી, તો ઓરલ કમ્યુનિકેશનની ફ્લેક્સિબિલિટી હાઈ છે, તમે ગમે ત્યાં કરી શકો છો, પણ રિટન ગમે ત્યાં થઈ નથી શકતું, એટલે ફ્લેક્સિબિલિટી એની લો છે. રેકોર્ડ ઓરલ કમ્યુનિકેશનનો નથી રહેતો, પણ રિટન કમ્યુનિકેશન એક પરમનન્ટ રેકોર્ડ તરીકે યુઝ કરી શકાય છે. ઓરલ કમ્યુનિકેશનનો કોસ્ટ ઓછો હોય છે કે ન જેવો હોય છે, જ્યારે કે રિટનનો કોસ્ટલી હોય છે. એમાં તમને ઇંક, પેપર, પેન, પછી મોકલવો લેટર, એ બધાના ચાર્જીસ તમારે ભોગવવા પડે છે, એટલે એ કોસ્ટલી હોય છે. જેસ્ચર્સ અને એક્સપ્રેશન્સ આપણે ઓરલમાં યુઝ કરી શકીએ છીએ, પણ રિટનમાં એના યુઝ થઈ નથી શકતા. યાદ રાખવું, ઘણી વખત તમે વર્ડ્સથી જે વસ્તુ નથી કહી શકતા એ તમારા એક્સપ્રેશન્સ કહી જાય છે. એટલે ઓરલ કમ્યુનિકેશનનો એક ખૂબ મોટો બેનિફિટ છે કે તમારા એક્સપ્રેશન્સ જે છે એ ઘણી બધી વાત કરી દે છે. ફીડબેક ઓરલ કમ્યુનિકેશનમાં તરત મળી જાય છે, સામે તમે ક્લિયર કરી શકો છો, પણ રિટન કમ્યુનિકેશનમાં ડીલેડ છે, એટલે કે એ તમને જ્યાં સુધી પાછો મેસેજ ન કરે યા લેટર ન લખે ત્યાં સુધી એટલો ટાઈમ તમારે ફીડબેકની વેઇટ કરવી પડે છે, એટલે ફીડબેક તમને મોડેકથી મળે છે. સુટેબિલિટી, ઓરલ મેસેજીસ શોર્ટ અને સિમ્પલ મેસેજીસ માટે યુઝ કરી શકાય છે અને લેન્ધી મેસેજીસ માટે રિટન કમ્યુનિકેશનની જરૂર પડતી હોય છે. ક્લેરિફિકેશન પાછું ઓરલ કમ્યુનિકેશનમાં તરત થઈ જાય છે, કેમ કે તમે સામસામા હો છો, એટલે કંઈ ડાઉટ હોય તો ત્યાં ને ત્યાં પૂછી શકાય. પણ રિટનમાં જ્યાં સુધી પાછો લેટર યા મેસેજ તમને ન આવે ત્યાં સુધી ક્લેરિફાઈ થતું નથી. સિક્રેસી ઓરલમાં મેન્ટેન કરી શકાય છે, પણ રિટનમાં કાગળ યા મેસેજ કોકના હાથમાં આવી જાય તો સિક્રેસી રહેતી નથી. આપણે મૂવીઝમાં બી જોઈએ છીએ ને, ઘણા બધા વાંધા કાગળિયાને લઈને જ થાય છે, કેમ કે સિક્રેસી જે છે તમારી વહી જાય છે. રિસ્પોન્સિબિલિટી ઓરલ કમ્યુનિકેશનમાં કોઈ નથી લેતું, એટલે કોઈની ફિક્સ ન કહી શકાય, પણ રિટન કમ્યુનિકેશનમાં તમે ફિક્સ કહી શકો કે આની રિસ્પોન્સિબિલિટી છે, કેમ કે લેટરમાં નામ લખેલું હોય કે તમે આ માણસને આ મેસેજ પહોંચાડ્યો છે, એટલે હવે આગળ તે એની રિસ્પોન્સિબિલિટી થઈ જાય છે. નેચર ઓરલમાં નેચરલ અને સ્પોન્ટેનિયસ છે, પ્લાનિંગનો તમને ટાઈમ નથી મળતો.
જ્યારે કે રિટન કમ્યુનિકેશનમાં તમે ખૂબ બધું વિચારીને પછી તમે મેસેજને લખો છો, એટલે કોન્શિયસ એફર્ટ હોય છે. પર્સ્યુએશન અને કંટ્રોલ ઓરલમાં ઇઝી હોય છે, કેમ કે વ્યક્તિ તમારી સામે જ હોય છે, તો તમને બહુ પ્રોબ્લેમ એને મનાવવામાં નથી પડતી. પણ રિટનમાં એ ચેલેન્જિંગ થઈ જાય, કેમ કે તમને નથી ખબર એ કેટલું વાંચવાનો છે અને કેટલું નથી વાંચવાનું. એટલે આ છે તમારું ઓરલ અને રિટનનું કમ્પેરિઝન. આજના દિવસનો છેલ્લો ટોપિક આપણે લઈ લઈએ, નોન વર્બલ કમ્યુનિકેશન. એટલે કે વર્ડ્સની વગર તમે જે કમ્યુનિકેશન કરો છો એને તમે કહેશો નોન વર્બલ કમ્યુનિકેશન, જેમાં પિક્ચર્સ, ડ્રોઈંગ્સ, સાઉન્ડ્સ એ બધુંય આવી જાય છે. એટલે કે વર્ડ્સ સિવાયનું જે પણ કમ્યુનિકેશન હોય છે એને નોન વર્બલ કમ્યુનિકેશન કહેવાય છે. નોન વર્બલ કમ્યુનિકેશન ઘણી વખત તમારા વર્બલ કમ્યુનિકેશનને સપોર્ટ કરે છે, અને ઘણી વખત ખાલી નોન વર્બલ કમ્યુનિકેશન તમે યુઝ કરો તો એ સમજાય પણ નહીં. એટલે નોન વર્બલ કમ્યુનિકેશનનો યુઝ કરવા ટાઈમે તમારે ખૂબ ધ્યાન રાખવું પડે કે એ મેસેજને કેવી રીતના ઇન્ટરપ્રેટ કરી શકાય છે. નોન વર્બલ કમ્યુનિકેશનના અમુક ટાઈપ્સ હોય છે, જેમ કે સાઇન લેંગ્વેજ, જેમાં તમારી વિઝ્યુઅલ સાઇન્સ, કલર્સ, ઓડિટરી સિગ્નલ્સ એટલે કે બેલ્સ, હોર્ન્સ એ બધાના અવાજ એની સ્ટડી હોય છે. બોડી લેંગ્વેજ, જેને કાઇનેસિક્સ પણ કહેવાય છે. વોકલ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ એટલે કે પેરા લેંગ્વેજ. સ્પેસ કેટલું તમે એકાબીજા સાથે મેન્ટેન કરો છો એની સ્ટડી આખી આવે છે, એને પ્રોક્ઝેમિક્સ કહેવાય છે. સરાઉન્ડિંગ અને ટાઈમ એ પણ નોન વર્બલ કમ્યુનિકેશન ટાઈમે ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે, કે તમે કયા સમયે કેટલા લોકોની સામે તમે વાત કરો છો એ પણ ખૂબ મહત્ત્વનું હોય છે. અને સાયલેન્સ, આપણે એમ કહીએ સાયલેન્સ એટલે કાંઈ કમ્યુનિકેશન નથી થયું, પણ સાયલેન્સ પણ એક ખૂબ મોટો કમ્યુનિકેશન હોય છે. એટલે કે તમને જવાબ ન મળવો પણ એક ખૂબ મોટો જવાબ છે, આપણે એવી કહેવત છે. તો આ બધા નોન વર્બલ કમ્યુનિકેશનના ટાઈપ્સ છે, જે તમને આગળના ચેપ્ટર્સમાં ડિટેલમાં આવશે. એટલે હું તમને અત્યારે આ ખૂબ ડિટેલમાં એક્સપ્લેન નથી કરતી. બસ એટલું યાદ રાખો, આ બધા ટાઈપ્સ આપણે સ્ટડી કરવાના છે. નેક્સ્ટ સેશનમાં આપણે વધારે ડિટેલમાં આ બધું ડિસ્કસ કરશું. ઓકે, આજના દિવસમાં આપણે સ્ટડી કર્યું છે જે લાસ્ટ 4 પોઈન્ટ્સ આપણા બાકી રહી ગયા હતા એડ્સ ટુ કમ્યુનિકેશનમાં, એસેન્શિયલ્સ ઓફ ગુડ કમ્યુનિકેશન અને વર્બલ અને નોન વર્બલ કમ્યુનિકેશન બ્રીફમાં આપણે સ્ટડી કર્યું છે. નેક્સ્ટ સેશનથી આપણે સ્ટાર્ટ કરશું. ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ્સ છે હવે કમ્યુનિકેશન મોડલ્સ અને થિયોરીઝ. આવી 9 થિયોરી આપણે સ્ટડી કરવાની રહેશે. ઓકે, જે આપણે નેક્સ્ટ સેશનમાં કરશું. અને હવે તમારા આ ચેપ્ટરમાં 4 ટોપિક્સ જ બાકી છે. ટોપિક્સની અંદર સબ ટોપિક્સ નો ડાઉટ છે ઘણા બધા, પણ વી વિલ ડુ ઇટ. કાંઈ ડાઉટ્સ હોય તો નોટ ડાઉન કરજો, આપણે સોલ્વ કરશું. સી યુ ઇન ધ નેક્સ્ટ સેશન.